ذرا تصور کریں، اگر آج سے 1 سال بعد آپ کی زندگی بالکل ویسی ہی ہو جیسی آج ہے۔ نہ آمدنی بڑھی، نہ شخصیت بدلی، نہ خواب پورے ہوئے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی؟ کیا قسمت؟ کیا حالات؟ یا پھر صرف ایک چیز، آپ کا اپنے آپ پر یقین نہ ہونا؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے کئی کامیاب لوگ شروع میں خود اعتمادی سے محروم تھے، لیکن ایک سوچ نے ان کی پوری زندگی بدل دی، تو کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ سوچ کیا تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز کو دریافت کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے پرا اعتماد انداز میں بات کر سکیں، اپنے فیصلوں پر یقین رکھیں اور ناکامی کے خوف سے آزاد ہو جائے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے۔ آج کی گفتگو خود اعتمادی کے موضوع سے متاثر ہے، جسے دنیا کے معروف موٹیویشنل مصنف برائن ٹریسی نے بھی اپنی تحریروں اور لیکچرز میں بار بار اہم قرار دیا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف خیالات نہیں سنیں گے، بلکہ دیکھیں گے کہ ان خیالات کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ ایک ایسا روزانہ کا 5 منٹ کا طریقہ بھی شیئر کروں گا جو آہستہ آہستہ آپ کے اندر اعتماد پیدا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ پیدائشی طور پر پر اعتماد ہوتے ہیں۔ جب وہ کسی کامیاب بزنس مین، ڈاکٹر، استاد یا مقرر کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں، یہ تو شروع سے ہی ایسا تھا۔ لیکن حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہر ماہر کبھی نہ کبھی ایک مبتدی تھا۔ ہر بہترین مقرر نے کبھی نہ کبھی کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ پہلی تقریر کی تھی۔ ہر کامیاب کاروباری نے کبھی نہ کبھی نقصان اٹھایا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے خوف کو اپنی شناخت نہیں بنایا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اعتماد پیدائشی نہیں تو پھر آخر بنتا کیسے ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سادہ ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں، جب میرا اعتماد بڑھے گا تب میں یہ کام کروں گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ اعتماد کام کرنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ سوچیں، اگر کوئی شخص کہے کہ میں تیرنا اس وقت سیکھوں گا جب مجھے پانی سے ڈر نہیں لگے گا، تو کیا وہ کبھی تیرنا سیکھ پائے گا؟ بالکل نہیں۔ ڈر کم ہونے کا واحد راستہ پانی میں اترنا ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں یہی اصول کام کرتا ہے۔ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کیمرے کے سامنے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ انگریزی بولنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو اعتماد انتظار کرنے سے نہیں آئے گا، پہلا قدم اٹھانے سے آئے گا۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ آخر پہلا قدم اٹھانا اتنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ انسانی دماغ کا ایک بنیادی مقصد ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں، دماغ فوراً خطرات کی فہرست بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ناکام ہو گئے تو، اگر لوگ ہنس پڑے تو، اگر سب کچھ خراب ہو گیا تو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خدشے کبھی حقیقت بنتے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہم انہیں بار بار سوچتے رہتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں حقیقت جیسے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے اندھیرے میں پڑی ہوئی رسی کو سانپ سمجھ لینا۔ خطرہ حقیقت میں نہیں ہوتا، خطرہ ہماری سوچ میں ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں خود اعتمادی اور خوف کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر دماغ خود ہمیں روک رہا ہے تو پھر ہم اسے کیسے قائل کریں؟ فرض کریں ایک نوجوان ہے، اس کے پاس اچھی تعلیم بھی ہے، مہارت بھی ہے اور خواب بھی، لیکن جب بھی کسی انٹرویو کا موقع آتا ہے
वो सोचता है मेरे से बेहतर लोग भी मौजूद हैं। नतीजा, वो दरखास्त ही नहीं देता। चंद माह बाद वो देखता है कि जिस शख्स को नौकरी मिली वो उससे ज्यादा ज़हीन नहीं था। इसने कोशिश की, जबकि ये नौजवान सिर्फ सोचता रहा। जिंदगी में अक्सर कामयाबी सबसे ज़हीन शख्स को नहीं मिलती, बल्कि इस शख्स को मिलती है जो खौफ के बावजूद कदम उठाता है। और यही वो लम्हा है जहां एक छोटा सा फैसला मुस्तकबिल बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि वो पहला फैसला क्या होना चाहिए। उसी का जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे, जहां हम बात करेंगे इन रोजाना की आदतों की जो आम लोगों को गैर मामूली एतमाद देती हैं, और एक ऐसी गलती की भी जो खामोशी से इंसान का एतमाद खा जाती है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि एतमाद इंतज़ार करने से नहीं, बल्कि अमल करने से पैदा होता है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, अगर अमन ही सब कुछ है, तो कुछ लोग मुसलसल मेहनत करने के बावजूद भी पूरा एतमाद क्यों नहीं बन पाते? इसका जवाब एक ऐसी आदत में छुपा है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो आदत है अपने आप से की जाने वाली गुफ्तगू। सोच कर देखें, सोच कर दुनिया में सबसे ज़्यादा बात आप किस इंसान से करते हैं? अपने दोस्त से? अपने ख़ानदान से? नहीं, सबसे ज़्यादा बात आप अपने आप से करते हैं। हर दिन, हर लम्हा आपके जहन में एक आवाज़ चल रही होती है, मैं ये नहीं कर सकता, लोग जरूर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। शुरू में ये सिर्फ एक जुमला होता है, फिर यही जुमला एक यकीन बन जाता है, और यही यकीन आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर यही आवाज बदल जाए तो, अगर हर सुबह आप अपने आप से कहीं, मैं आजकल से बेहतर बनूंगा, गलतियां मेरी उस्ताद हैं, मेरी दुश्मन नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जहन भी नई हकीकत को कबूल करना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ मुस्बत जुमले दोहराना काफ़ी नहीं, क्योंकि एक और चीज़ है जो इन जुमलों को हकीकत में बदलती है। फ़र्ज़ करें आपको एक हफ्ते बाद स्टेज पर तकरीर करनी है। दो लोग हैं। पहला शख्स पूरा हफ्ता सिर्फ ये सोचता रहा कि अगर मैं भूल गया तो क्या होगा। दूसरा शख्स रोज़ाना आईने के सामने मश्क करता रहा, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड की, अपनी गलतियाँ देखी और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। अब बताएं, ज़्यादा एतमाद किसके अंदर होगा? यकीनन दूसरे शख्स के अंदर। एतमाद का ताल्लुक सिर्फ सोच से नहीं, बल्कि तैयारी से भी है। जितनी ज़्यादा तैयारी, इतना कम खौफ। इसीलिए कामयाब लोग किस्मत पर कम और तैयारी पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, अगर तैयारी के बावजूद भी नाकामी हो जाए तो क्या फिर एतमाद ख़त्म हो जाना चाहिए? हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि नाकामी बुरी चीज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि नाकामी सिर्फ एक इत्तला होती है। ये हमें बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं आया। बस इतनी सी बात सोचें, अगर एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश में गिर जाए और हमेशा के लिए साइकिल छोड़ दे, तो क्या वो कभी चलाना सीख सकेगा? हरगिज़ नहीं। असल कामयाबी गिरने से नहीं रुकती, रुकने से रुकती है। इसीलिए खुद एतमादी रखने वाले लोग नाकामी से नहीं डरते, वो सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मैंने इस तजुर्बे से क्या सीखा? और यही सवाल उन्हें दूसरों से आगे ले जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जो इंसान को बगैर किसी नाकामी के भी कमजोर बना देती है। आज सोशल मीडिया के दौर में हम हर रोज सैकड़ों लोगों की कामयाबियां देखते हैं। किसी की नई गाड़ी, किसी की नई नौकरी, किसी का नया घर, और फिर हम अपनी जिंदगी को उनसे मुवाजना करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम एक बहुत बड़ी हकीकत भूल जाते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी का मुवाजना किसी दूसरे की सिर्फ चंद तस्वीरों से कर रहे होते हैं। ये मुकाबला कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आप वाकई पुरएतमाद बनना चाहते हैं, तो सिर्फ एक इंसान से मुकाबला करें, वो इंसान जो कल आप थे। अगर आज आप कल से सिर्फ 1% भी बेहतर है, तो आप सही रास्ते पर हैं। और यही छोटी छोटी बेहतरियां मुस्तकबिल में हैरान कुन नताइज पैदा करती हैं। लेकिन सवाल ये है, वो रोज़ाना का ऐसा कौन सा अमल है जो एतमाद को मुस्तकिल तौर पर बढ़ाता रहता है? अगले हिस्से में हम इसी राज को जानेंगे। हम बात करेंगे मकसद, नज़्म व ज़ब्त
اور ان چھوٹے فیصلوں کی جو عام انسان کو غیر معمولی شخصیت میں بدل دیتے ہیں، کیونکہ اصل خود اعتمادی صرف الفاظ سے نہیں بلکہ روزانہ کے عمل سے بنتی ہے۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ اعتماد عمل سے پیدا ہوتا ہے، مثبت سوچ اسے مضبوط کرتی ہے اور تیاری خوف کو کم کر دیتی ہے۔ لیکن اب ایک اہم سوال، اگر دو لوگ ایک جیسی صلاحیت رکھتے ہوں، ایک جیسی تعلیم رکھتے ہوں اور دونوں محنت بھی کرتے ہوں، تو پھر کامیابی اکثر صرف ایک ہی شخص کے حصے میں کیوں آتی ہے؟ جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: وضاحت۔ یعنی آپ کو زندگی میں واقعی چاہیے کیا؟ ذرا ایک جہاز کا تصور کریں۔ اگر اس کا کوئی راستہ طے ہی نہ ہو تو وہ سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا۔ تیز ہوا بھی اسے اپنی مرضی سے لے جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پاس واضح نقشہ ہو تو طوفان بھی اسے صرف سست کر سکتا ہے، روک نہیں سکتا۔ بالکل یہی اصول انسان کی زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ وہ 5 سال بعد کہاں پہنچنا چاہتا ہے، وہ وقتی تنقید، ناکامی یا مشکلات سے کم متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظریں منزل پر ہوتی ہیں، راستے کی رکاوٹوں پر نہیں۔ لیکن یہاں ایک اور خطرہ بھی موجود ہے، اور یہ خطرہ اکثر کامیابی کے بہت قریب آ کر انسان کو روک دیتا ہے۔ ہم سب کو سکون پسند ہے، ایسا کام جس میں خطرہ نہ ہو، ایسی زندگی جس میں کوئی نیا چیلنج نہ آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آرام شروع ہوتا ہے وہاں ترقی اکثر رک جاتی ہے۔ سوچیں، اگر ایک طالب علم ہمیشہ آسان سوال ہی حل کرتا رہے تو کیا وہ کبھی مشکل امتحان پاس کر سکے گا؟ اگر ایک کاروباری کبھی نیا قدم نہ اٹھائے تو کیا اس کا کاروبار آگے بڑھے گا؟ اگر ایک مقرر پہلی تقریر کے خوف سے ہی رک جائے تو کیا وہ کبھی ہزاروں لوگوں سے خطاب کر پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کمفرٹ زون محفوظ ضرور لگتا ہے، لیکن یہی خاموشی سے ہمارے خوابوں کو چھوٹا کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر ہفتے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور پوچھیں: میں نے اس ہفتے ایسا کون سا کام کیا جس سے مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا؟ اگر جواب کوئی نہیں ہے تو شاید آپ سیکھ بھی نہیں رہے۔ لیکن صرف کمفرٹ زون سے نکلنا ہی کافی نہیں۔ ایک اور عادت ہے جو کامیاب لوگوں کو دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، آج دل نہیں کر رہا، اور پھر وہ اپنا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ کامیاب لوگ ہر روز پرجوش نہیں ہوتے، وہ بھی تھکتے ہیں، وہ بھی مایوس ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے جذبات کی بنیاد پر نہیں کرتے، وہ عادت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف اس دن کام کریں گے جب آپ کا دل چاہے تو آپ کی کامیابی بھی آپ کے موڈ کی محتاج بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ روز تھوڑا تھوڑا آگے بڑھیں تو چند مہینوں بعد نتائج خود بولنا شروع کر دیں گے۔ اعتماد بھی ایسے ہی بنتا ہے، ایک بڑا قدم نہیں بلکہ سینکڑوں چھوٹے قدم، اور یہی چھوٹے قدم ایک دن لوگوں کو اوور نائٹ کامیابی دکھائی دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی پرانی غلطیوں کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں۔ کاش میں نے وہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ موقع ضائع نہ کیا ہوتا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل صرف ریئر ویو مرر ہی دیکھتے رہیں تو کیا آپ محفوظ طریقے سے اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے، زندہ رہنے کے لیے نہیں۔ ہر غلطی آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہے، لیکن اگر آپ صرف افسوس ہی کرتے رہے تو وہ سبق بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج ایک فیصلہ کریں، اپنی غلطیوں کو بوجھ نہیں، سرمایہ سمجھیں، کیونکہ انہی تجربات سے وہ اعتماد پیدا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ آج رات سونے سے پہلے صرف 5 منٹ نکالیں، ایک کاغذ لیں اور 3 سوال لکھیں۔ آج میں نے کون سا ایسا کام کیا جس پر مجھے فخر ہے؟ آج میں نے کیا سیکھا؟ اور کل میں اپنے آپ کو صرف 1% بہتر کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ سوال آسان لگتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 مہینہ مسلسل ان کے جواب لکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا اعتماد دوسروں کی تعریف سے نہیں
बल्कि अपनी तरक्की को देखकर बढ़ने लगा है। और यही असल खुद एतमादी है। लेकिन अभी एक सबसे अहम राज बाकी है। ऐसा राज जो खुद एतमादी को सिर्फ चंद दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए मजबूत बना सकता है। और यही राज हम आखिरी हिस्से में जानेंगे, जहां हम इन उसूलों को एक मुकम्मल अमली मंसूबे में तब्दील करेंगे, ताकि ये ख्यालात सिर्फ सुनने तक महदूद ना रहे, बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। अगर आपने इस वीडियो का आगाज से यहां तक का सफर किया है, तो शायद आपने एक बात जरूर महसूस की होगी। एतमाद किसी एक जुमले, एक सेमिनार या एक वीडियो से पैदा नहीं होता। ये रोजाना के फैसलों से बनता है। हर वो लम्हा जब आप खौफ के बावजूद कदम उठाते हैं, आप अपने अंदर एक नई शख्सियत तामीर कर रहे होते हैं। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, कल सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले क्या करें? अगर आपके पास कोई वाज़ेह मंसूबा ना हो, तो आज की सारी बातें चंद दिन बाद सिर्फ एक अच्छी याद बनकर रह जाएंगी। इसलिए आइए एक सादा मगर मौसर अमली मंसूबा बनाते हैं। पहला मिनट, अपने मकसद को याद करें। सिर्फ एक सवाल पूछें, मैं किस इंसान में तब्दील होना चाहता हूं? दूसरा मिनट, अपने आप से मस्बत लेकिन हकीकत पसंदाना गुफ्तगू करें। ये ना कहें कि मैं कामिल हूं, बल्कि कहें मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रहा हूं। तीसरा मिनट, आज का एक मुश्किल काम मुंतखब करें। सिर्फ एक, क्योंकि अक्सर एक मुश्किल काम पूरे दिन का रुख बदल देता है। चौथा मिनट, कल की एक कामयाबी याद करें, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि दिमाग इसी चीज को मजबूत करता है जिस पर आप तवज्जो देते हैं। और पांचवा मिनट, अपने आप से एक वादा करें, मैं खौफ खत्म होने का इंतजार नहीं करूंगा, मैं खौफ के बावजूद कदम उठाऊंगा। अगर आप सिर्फ 30 दिन तक ये मामूल बरकरार रखें, तो मुमकिन है आपके हालात फौरन ना बदले, लेकिन आपकी सोच जरूर बदलना शुरू हो जाएगी। और जब सोच बदलती है, तो फैसले बदलते हैं। जब फैसले बदलते हैं, तो जिंदगी भी बदलने लगती है। खुद एतमादी का मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं डरेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। एक बहादुर इंसान वो नहीं जिसे खौफ महसूस ना हो, बल्कि वो है जो खौफ को अपनी मंजिल के दरमियान खड़ा नहीं होने देता। इसीलिए जब अगली बार आपको किसी नए मौके से डर लगे, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, अगर मैंने आज ये कदम ना उठाया, तो एक साल बाद मुझे ज्यादा अफसोस किस बात का होगा? नाकामी का या कोशिश ना करने का? अक्सर इसी एक सवाल का जवाब इंसान की तकदीर बदल देता है। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बार बार नाकाम होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारते? क्यों? क्योंकि वो अपनी शनाख्त को अपनी नाकामी से अलग रखते हैं। वो ये नहीं कहते मैं नाकाम हूं, वो कहते हैं मेरी ये कोशिश नाकाम हुई है। ये एक छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यही फर्क मुस्तकबिल का रास्ता बदल देता है। याद रखें, आपकी एक गलती आपकी पूरी शख्सियत की तारीफ नहीं करती। आपका एक बुरा दिन आपकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करता। और एक नाकामी आपके ख्वाबों का इख्तिताम नहीं होती। जरा एक बार फिर खुद से वही सवाल पूछे जिससे हमने इस वीडियो का आगाज किया था। अगर आज से एक साल बाद आपकी जिंदगी बदल चुकी हो, आप पहले से ज्यादा पुरएतमाद हों, ज्यादा मजबूत हों और अपने ख्वाबों के ज्यादा करीब हों, तो इस तब्दीली की शुरुआत कब होगी? अगले पीर से, अगले महीने से या अगले साल से? नहीं, इसकी शुरुआत सिर्फ एक फैसले से होगी, आज के फैसले से। क्योंकि खुद एतमादी मुस्तकबिल में मिलने वाला इनाम नहीं, जन है। आपके ख्वाबों का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि आज किया जाने वाला इंतखाब है।
हर बार जब आप अपने खौफ पर अमल को तरजीह देते हैं, आप अपने अंदर एक नया इंसान पैदा करते हैं। और शायद यही वो राज है जिसने आम लोगों को गैर मामूली बना दिया। अगर आज की गुफ्तगू ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, आज से, ताकि ये सिर्फ एक वीडियो ना रहे, बल्कि आपकी नई शुरुआत का ऐलान बन जाए। अगर आप ऐसी ही किताबों से मुतासिर असल ख्यालात, अमली असबाग और ज़िंदगी बदल देने वाली गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसके बारे में लोग सारी ज़िंदगी गलत फहमी का शिकार रहते हैं, और मुमकिन है वो एक ख्याल आपकी कामयाबी का अगला दरवाज़ा खोल दे। तब तक याद रखें, दुनिया आप पर यकीन उस दिन करना शुरू करती है जिस दिन आप खुद पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।